نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। ईमानदार मुस्लिम भातृबिंदु मोहब्बत शहीद उच्च आवाज़े अल्लाहर हबीब आलिमे माकाना व मा यकून गाइबेर खबरदाता सशरीरे जिंदा हाजिर व नाजिर काबाए दिल व जान किबलाए दीन व ईमान नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमेर ऊपर दुरूद शरीफ पाठ करुन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्ले आला मुहम्मद सल्ले आला मुहम्मद हरदम ज़बान से निकालो पाक नामे मुहम्मद हरदम ज़बान से निकालो शफीअना मुहम्मद। या खुदा बाहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह आज बाहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफिए करबला गुल रुखा शहज़ादाए गुल गो कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमाने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बागिर दाबे बला उफ्तदा किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती शाहे बरक़ात आए अबुल बरक़ात आए सुल्तान जूद बरकल्लाह आए मुबारक बादशाह इमदाद कुन। कादरियाम नारा या गौसे आज़म मिज़ानाम दमज़े शायख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मिज़ानाम सैयदी सनदी मुस्तफ़ा खां रज़ा उनकी नूरानी तुरबत पे लाखों सलाम। सैयदी मुर्शिदी क़िबलाए अख्तर रज़ा हादिए दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। सैयदी मखदूमी शाहिया उनकी नूरानी तुरबत पे लाखों सलाम। सैयदी जद्दी हज़रत शाह फैज़न उनकी नूरानी फैज़न पे लाखों सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदी मादली जुद वल कराम वालिही व बारिक सल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलात व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मुसलमान भातृबिंदु आज के शाबान मासेर 29 तारीख आरम्भ हलो। 28 तारीख दिनटा छिलो बस इस्लामिक हिसाबे सूर्य अस्तेर पर थेके 29 तारीख आरम्भ हो गेल। कल के 29 तारीख कल के आपनार यदि चाँद देखा जाए तो ताराबी होबे परशु एकटा रोजा और चाँद यदि देखा ना जाए ताहले परशु और देखार कोनो दरकारी नाई। परशु आपनार ताराबी होबे एरपरे रोजा आरम्भ होबे। एई जोन्नो आमी पवित्र कुरान मजिद थेके एक आयाते कारिमा तेलावत करेছি। এই आयाते कारिमा पाबेन सूरा बाकारा द्वितीय पारा 183 नम्बरेर आयात। আল্লাহ পাক জাল্লা শানহু আম্মা নওয়ালহু ইরশাদ করেন या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कामा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कबलिकुम लअल्लकुम तत्ताकुन। এটা কোথায় আছে? কিতাবুল্লাহর মধ্যে আছে। কোন কিতাবে আছে? যেই কিতাবের আরম্ভ আপনার বিসমিল্লাহর বায়াত থেকে আর শেষ হলো আপনার সূরা নাসের সিনের মধ্যে দিয়ে। কি বুঝলেন? आरम्भ बायत थेके शेष सीने बाय आर सीने है बास
বাস মানে কি? যথেষ্ট, সম্পূর্ণ। আর এই বে আর সিনকে যদি আপনি উল্টিয়ে দেন তাহলে হবে সব, সকল। বাস মানে যথেষ্ট, আর সব মানে সমস্ত। তো যে কিতাবের মধ্যে সব আছে এবং যথেষ্ট, ওই কিতাব থেকে প্রত্যেকটা ইবাদতের মধ্যে আপনার জাহির এবং বাতিন আছে। এই যে বলছি জাহির তো শুনলেনই, এখন আজকে একটু বাতিনের খবর শুনে নেন। আমার এই সামনে লাউড স্পিকার জাহির, এটার মাইকের যে মেশিন আছে জাহির, চুং লাগানো আছে জাহির, এর মধ্যে একটা বাতিন আছে, সেটা হলো পাওয়ার, কারেন্ট, ক্ষমতা। এই বাতিনটা যদি না থাকে এই জাহিরি সব বেকার। ঠিক তদ্রূপভাবে মানুষের মধ্যে একটা জাহিরি দিক আছে, একটা বাতিনি দিক। একটা জাহিরি জিনিস, একটা বাতিনি জিনিস। জাহিরি জিনিস হলো আপনার এই শরীর, পঞ্চ ইন্দ্রিয়র শরীর, আল্লাহ আল্লাহ। এই জন্য কিতাবের মধ্যে লিখে মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু, যে নিজকে চিনছে সে খোদাকে চিনছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। যে নিজকে চিনছে সে খোদাকে চিনছে। এগুলি বড় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ব্যাপার, বুঝতে পারছেন? কিন্তু আমি ওই সব বিশ্লেষণ কিচ্ছু করব না, শুধু জাহিরি এবং বাতিনি ইবাদত বন্দেগী কাকে বলে সেটাই আমি আপনাদের সম্মুখে একটু ধরার চেষ্টা করব। বড় মহব্বতের সহিত আপনারা বসে আছেন, এইভাবে মহব্বতের সহিত বসে থাকেন। বললাম তো এখন আপনার আমার ঘড়িতে প্রায় 22 হয়ে গেছে, আপনার 8টা 22, আর আমি 9 পর্যন্ত বলছি, তাহলে সময়টা দেখেন। তো মুসলমান ভাতৃবৃন্দু, আমাদের শরীরের মধ্যে 5টা ইন্দ্রিয় আছে। হাদিস শরীফের মধ্যে আছে বুনিয়াল ইসলাম ওয়ালা খামসিন, ইসলামের বেনাও 5টা। দেখেন কি হিসাব কিতাব, কালমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, এ হলো 5টা বেনা ইসলামের। আর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, এই জিহ্বা আর এই ত্বক, এই 5টা হলো ইন্দ্রিয়, হলো শরীর, জাহিরি শরীর। এই জাহিরি শরীরের মধ্যে একটা বাতিনি জিনিস আছে, সেটা হলো রূহ, আত্মা। এই বাতিনি রূহ আত্মা না থাকলে যেমন জাহিরি শরীরের কোনো দাম নাই, ঠিক তদ্রূপ ভাবে বুনিয়াল ইসলাম ওয়ালা খামসিন, ইসলামের ব্যানা 5টা। এই জাহিরি ব্যানার কোনো দাম নাই যদি বাত ঈমান বাতিল আপনার অন্তরে বিশ্বাস আছে কি? উপরে আপনি কলমা পড়লেন, এখন দেখবেন অনেক বিধর্মীরাও বলে যে আমি মুসলমানের অনেক কিছু জানি। তুই কি জানোস? বলছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তুই কি মুসলমান হয়ে গেছে? না, তার অন্তরে নাই, মুখে বলছে। তো বুঝা গেল মুখে বলার নাম ইমানদারি না, অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস করার নাম হলো ইমানদারি। আর এটা ভিতরে কারো আছে কি নাই এটা তো সেই জানে, আর আল্লাহ জানে। এটা হলো বাতিল। ঠিক তদ্রূপ ভাবে যেইভাবে প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে জাহির এবং বাতিন আছে, ঠিক তদ্রূপ ভাবে সমস্ত ইবাদতের মধ্যে একটা জাহিরি দিক আছে, একটা বাতিন। যেমন নামাজ, নামাজ কয় ওয়াক্ত বলেন তো? কয় ওয়াক্ত? 5 ওয়াক্ত। আর কয় মেরাজে নামাজ কয় ওয়াক্ত ফরজ হয়েছিল? 50 ওয়াক্ত। আমি ওইদিকে বলতে যাব না, ওইদিকে বলতে গেলে সময় বেড়ে যাবে। 50 ওয়াক্ত থেকে কমিয়ে কমিয়ে আপনার 5 ওয়াক্ত হলো। এটা কার উসিলায়? হযরত মুসা আলাইহিস সালামের উসিলায়। আলহামদুলিল্লাহ। এখন 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, আল্লাহ পাক বলেন যে হাবিব তোমার উম্মত তো 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, আমি 50 ওয়াক্তের সওয়াব দেব।
এখন আসেন, এটা হলো জাহিরি কথা। এখন বাতিনি কথা শোনেন, এটার মধ্যে আরেকটা বাতিনি কথা আছে। বাতিনি কথাটা কি? বাতিনি কথা হলো, আপনি যদি 5 ওয়াক্ত নামাজ যদি পড়েন, তো আপনি যেন 24 ঘন্টা নামাজের মধ্যে আছেন। বলে কিভাবে? ফজরের সময় আপনি নামাজ পড়লেন, আপনার উপর নামাজ ফরজ আর কোন সময়? জোহরের সময়। আমি তো ফজর পড়ে ফেললাম, আর কোনো নামাজ নাই, জোহরের সময় আমার নামাজ। এই জোহরের ওয়াক্ত আসার আগ পর্যন্ত আমি নামাজের মধ্যেই ছিলাম, যেহেতু আমার ফরজ নামাজ পড়া হয়ে গেছে। যখন আমি জোহরের নামাজ পড়ে নিলাম, তখন আমি আসর পর্যন্ত আমি নামাজের মধ্যেই আছি। যখন আসরের নামাজ পড়ে নিলাম, আমি মাগরিব পর্যন্ত নামাজের মধ্যে আছি। যখন আমি মাগরিব পড়ে নিলাম, এশা পর্যন্ত নামাজের মধ্যে আছি। এশার নামাজ পড়ে যখন আমি শুয়ে গেলাম, তখন ফজর পর্যন্ত আমি নামাজের মধ্যে আছি। তো প্রমাণ হয়ে গেল বান্দা 24 ঘন্টা নামাজের মধ্যে আছে। এই জন্য কোরআন শরীফের মধ্যে এক নামাজ আছে, সেই নামাজের নাম হলো সালাতে দায়ী, সর্বদায়ের নামাজ। এই সর্বদায়ের নামাজকে হাসিল করার জন্যই আপনার এই পাঞ্জাগানা 5 ওয়াক্ত নামাজ। এটা হলো আমি আপনাদেরকে জাহিরিভাবে বুঝিয়ে দিলাম। এখানে আরেকটা বাতিনি কথা আছে। আপনি যদি সর্বদাই যদি এটা তো অনেক জোরে হয়েছে, এইরকম জোরে হবে না। শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে যদি আপনি 5 আন 5 জিকির করেন, শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে, নামাজ কাকে বলে? সালাত কাকে বলে? সালাত অর্থ হলো আল্লাহর স্মরণ। আল্লাহর স্মরণের নাম সালাত, জিকির। আল্লাহর স্মরণের নাম জিকির। আর নামাজকে বলছে কোরআন শরীফের মধ্যে জিকরুল্লাহিল আকবার, বড় জিকির। তো পাঞ্জাগানা নামাজের, এই জাহিরি নামাজের সময় আছে, পাক আছে, নাপাক আছে। কিন্তু বাতিনি নামাজের পাক নাই, নাপাক নাই, সর্বদাই নামাজের মধ্যে। বলে এটা কোন নামাজ? পাক নাই, নাপাক নাই। আপনি যখন শ্বাস প্রশ্বাস ফেলবেন, পাকেও শ্বাস প্রশ্বাস ফেলবেন, না পাকেও শ্বাস প্রশ্বাস ফেলবেন। আপনি যখন সালাতে দাঁড়িয়ে আপনি কন্ট্রোল করে ফেলবেন, শ্বাস প্রশ্বাস সর্বদাই আপনার ওই সালাতে অর্থাৎ আল্লাহর জিকির চলতে থাকবে। তো আপনি সর্বদাই তো আপনার আল্লাহর জিকিরের মধ্যে আছেন। এই জন্য যেই নামাজের মধ্যে রুকু নাই, সেজদা নাই, সর্বদাই নামাজ চলছে। এটা তরিকতের ভাষায়, যারা তরিকতের লাইনে, পীর মুর্শিদের লাইনে আছে, তারা মুরিদকে এই শিক্ষা দিয়ে তোমরা জিকির আজকার করো, 5 আন 5 করো। যখন 5 আন 5 আপনার কালবের মধ্যে জারি হয়ে যাবে, আপনি শুয়ে যাবেন, আপনার শ্বাস প্রশ্বাসও চলছেই, সুতরাং আপনার জিকিরও চলবে। আপনি ঘুমিয়ে যাবেন, ঘুমাইলেও শ্বাস প্রশ্বাস চলে, তো আপনার ওই সময় আপনার 5 আন 5 চলতে থাকবে। পায়খানা প্রস্রাবে ঢুকবেন, ওই সময় 5 আন 5 শ্বাস প্রশ্বাস চলতে থাকে। তো আপনার তো ওই জিকির তো আপনার কন্ট্রোলের মধ্যে চলে আসছে, ওই সময় আপনার 5 আন 5 জিকির চলতেই থাকবো। তো বোঝা গেল সর্বদাই আপনি সালাতের দায়েমের মধ্যে আছেন। সুবহানাল্লাহ। মুসলমান ভাতৃবৃন্দ, আমি নামাজ সম্পর্কে বলার জন্য না, আমি রোজা সম্পর্কে বলার জন্য বলছিলাম। ঠিক তদ্রূপভাবে রোজার মধ্যেও জাহিরি এবং বাতিনি আছে। রোজার জাহিরি কি, রোজার বাতিনি কি? সুবে সাদিক হইতে আরম্ভ করে সূর্য অস্ত পর্যন্ত ইবাদতের নিয়তে পানাহার এবং স্ত্রী সঙ্গম থেকে, খায়েশাতে নাফসারিয়াত থেকে দূরে থাকার নাম হলো রোজা। এটা হলো শরীয়তের রোজা, এটা হলো জাহিরি রোজা। আর বাতিনি রোজা হলো ইবাদতের উদ্দেশ্যে সারা জিন্দেগিতে আপনার
সমস্ত বদ খাসলতকে ত্যাগ করে দেওয়া, এর নাম হলো আপনার বাতিনি রোজা। এই জন্য আল্লাহর রাসূল হাদিস শরীফের মধ্যে বলছেন যে রোজা রাখলো অথবা মিথ্যা কথা ছাড়তে পারলো না, খায়ের সাথে নাফসানিয়াত থেকে বাজ আসলো না, গালাগালির থেকে বাজ আসলো না, স্ত্রীর সাথে গন্ডগোল করতে বাজ আসলো না, স্বামী স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করতে বাজ আসলো না, বলছে তার শুধু উপাস থাকাই হলো, তার রোজা রাখার না রাখার সবার শুধু উপাস থাকাই হলো, তার উপাস থাকা আল্লাহর কোনো দরকার নাই। তো বোঝা গেল ওই রোজাই আল্লাহর নিকটে গ্রহণীয়। আপনি এই জাহিরি যেগুলি জিনিসগুলিকে পরিত্যাগ করার জন্য বলছে, এর সাথে সাথে আপনার যত ভিতরগত যত খারাপি আছে সমস্ত খারাপিগুলিকে বর্জন করার নাম হলো আপনার তরিকতের রোজা। এই জন্য কোরআন শরীফের মধ্যে ওই আয়াতে কারিমা, আমি যেই আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছিলাম, সেই আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন, হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপরে রোজা ফরজ করা হয়েছে যেই রকম তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপরে ফরজ করা হয়েছিল। কেন ফরজ করা হয়েছে? আল্লাহ আগে বলেন যেন তোমরা ফরেজগার মুত্তাকি হতে পারো। আল্লাহর আন্দাজ দেখেন, আল্লাহ ইয়া আইয়ুহান নাস, ইয়া আইয়ুহান নাস বলে আপনার আরম্ভ করেন নাই, ইয়া আইয়ুহাল বাশার বলে আরম্ভ করেন নাই, ডাক দেন নাই। কিভাবে ডাক দিয়েছেন? ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। এই আমানু বড় মহব্বতের ডাক। আপনি আপনার ছেলেকে আব্দুল করিম, আব্দুর রহিম নাম লিখেছেন, আপনি বাজারে যাচ্ছেন, তার মাথার উপরে কিছু চাপাবেন, তা আপনি কিন্তু তার নামে না ডাক দিয়ে আপনি মহব্বতের ডাক দিচ্ছেন, বাবা সোনা এদিকে একটু আসো, যাতে আপনার কাছে আসে। বাস আপনি তাকে নিয়ে বাজারে গেলেন, বাজারে যেয়ে তার উপরে বোঝা চাপাচ্ছেন, তো আপনি তো বাপ, আপনি তো বুঝেন যে আমার ছেলে হয়তো ঘাবড়াই যাবে, তা আপনি সাথে সাথে বলছেন যে ঘাবড়াইও না, এরকম তোমার ভাইয়েরা আগে এরকম অনেক নিয়েছে, তো ও সাহস পাবে যে আমার ভাইয়েরা নিয়েছে, আমিও নিতে পারবো। তা আল্লাহ পাক দেখেন কি আন্দাজে রোজা ফরজ করার আয়াত বর্ণনা করছে। আল্লাহ পাক বলে, হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপরে রোজা ফরজ করা হয়েছে। বান্দা তো ঘাবড়েই যাবে যে আমাদের রারে 5 টাইম খায়, বাগরিতে আপনার 3 টাইম খায়, সকালে দুপুরে রাত্রে। আর রারে সকালে ঘুমের থেকে উঠে চায়ের কেতলি আর মুড়ি নিয়ে বসবে, 10টার সময় নাস্তা, দুপুরে ভাত, আবার বিকালে আপনার একটা নিম নাস্তা, আবার রাত্রে ভাত, 5 ওয়াক্ত। তো রারের তারার ছাড়তে হবে কয় ওয়াক্ত? 4 ওয়াক্ত। আর বাগরির তারার ছাড়তে হবে 2 ওয়াক্ত। হয়রান পেরেশান হয়ে যাবে যে কেমন করে থাকবো। তো আল্লাহ পাক যাতে হয়রান পেরেশানি যেন না বন্দায় হয়, তা আল্লাহ পাক ক্লিয়ার করে দিচ্ছে যে তোমরা হয়রান পেরেশান হইও না, তোমাদের উপরেই শুধু রোজা ফরজ করা হয় নাই, তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপরে রোজা ফরজ করা হয়েছিল। তো বান্দা শান্তি পাবে, যেহেতু তারা রেখেছে আমরাও রাখতে পারি। সুবহানাল্লাহ। এরপরে আল্লাহ সামনে বলছেন যে তোমাদেরকে রোজা কেন রাখা হয়েছে? বলছে এই কারণে যেন তোমরা ফরেজগারি অর্জন করতে পারো, তোমরা যেন মুত্তাকি হতে পারো। এখন আপনি আসেন, ফরেজগার মুত্তাকি কাকে বলে? হুজুর সাইয়েদনা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনাকে ইসলামের প্রথম মুজাদ্দিদ বলা হয়, হযরত শাইখ সাইয়েদনা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাতের পর রাত নামাজ পড়ার নাম ফরেজগারি না, দিনের পর দিন রোজা রাখার নাম ফরেজগারি না, আল্লাহর আদেশকে পালন করার নাম এবং আল্লাহর নিষেধ থেকে দূরে থাকার নাম হলো ফরেজগারি মুত্তাকি। তিন টাইম নামাজ পড়ার নিষেধ আছে। আপনি যদি মনে করেন যে আমি বড় ফরেজগার, আমি 3 টাইমও নামাজ পড়বো, সওয়াব হবে? জি না, গুনাহ হবে। বছরের মধ্যে 5 দিন রোজা রাখা নিষেধ আছে,
যদি আপনি বলেন যে রোজা রাখা তো খুব স্বভাব, আমি রাখবো, স্বভাব হবে? গুনাহ হবে। তো বুঝা গেল ফরেজগারি মুত্তাকি কি, ইবাদত বন্দেগী কি। আল্লাহ বলছে রাখো, রাখার নাম বন্দেগী। আল্লাহ বলছে রাখিও না, না রাখার নাম বন্দেগী। আল্লাহ রাখছে নামাজ পড়ো, পড়ার নাম বন্দেগী। পড়িও না, না পড়ার নাম বন্দেগী। মোট কথায় আল্লাহর আদেশকে পালন করা এবং নিষেধ থেকে দূরে থাকার নাম হলো বন্দেগী। মুসলমান ভাতৃবৃন্দ, আহা, রমজান ইবাদত, ওই ইবাদত। আপনি নামাজ পড়েন, এর নেয়ামত আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে দান করবে। আপনি হজ করেন, এর আল্লাহ নিয়ামত ফেরেশতার মাধ্যমে দান করবে। জাকাত দেন, ফেরেশতার মাধ্যমে দান করবে। যত ইবাদত বন্দেগী আছে আপনি করবেন তো আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে আপনাকে দান করবে। এর জাযায়ে খায়ের, এর নিয়ামত, এর এনাম কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ। রোজা একটাই যে আল্লাহ স্বয়ং বলেন যে রোজা আমার জন্য রাখা হয়। আমি রোজার স্বয়ং নিয়ামত ফেরেশতার দ্বারা দান করব না, স্বয়ং আমি আল্লাহ দান করব। সুবহানাল্লাহ, সুবহান। হাদিসে কুদসিতে আছে আস-সাওমু লি ওয়া আনা আযিবিহি, রোজা আমার জন্য রাখা হয়, আমি রোজার নিয়ামত আমি খোদ আল্লাহ দান করব। সুবহানাল্লাহ। এখন প্রশ্ন হবে, রোজা আল্লাহর জন্য রাখা হয়, নামাজ কার জন্য পড়া হয়, জাকাত কার জন্য দেওয়া হয়? প্রশ্ন হইতেই পারে। এর জবাব শুনেন। এর জবাব হলো এই, আপনি নামাজ পড়ছেন কি পড়েন নাই দুনিয়ার লোকে এটা জানবে। হজ করছেন কি করেন নাই দুনিয়ার লোকে জানবে। জাকাত দিচ্ছেন কি দেন না দুনিয়ার লোকে জানবে। দাড়ি রেখেছেন কি রাখেন নাই দুনিয়ার লোকে জানবে। সমস্ত আমল আপনি করছেন কি করেন নাই দুনিয়ার লোকে জানবে। কিন্তু রোজা আপনি রেখেছেন কি রাখেন নাই এটা দুনিয়ার কেউ জানবে না, জানবে তো আল্লাহ আর আপনি। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। বলে না আমি ইফতার করেছি মানুষে দেখছে, আমি সেহরি খেয়েছি মানুষে দেখছে, দিনে রোজা কারো সামনে খাই নেই মানুষে দেখছে, সব বুঝলাম। কিন্তু দরজা বন্ধ করে যদি আপনি ভিতরে খান সেটাকে দেখবে, সেটা তো কেউ দেখবে না। তো বোঝা গেল একমাত্র এটাই একটা ইবাদত যে আপনি রেখেছেন কি রাখেন নাই একমাত্র রব্বে কাদির আল্লাহ পাক জানেন। এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন যে রোজা আমার জন্য রাখা হয়, রোজার এনাম খুদ আমি আল্লাহ দান করব। সুবহানাল্লাহ। দুরূদ শরীফ পড়েন মহব্বতের সহিত। আল্লাহুম্মা রোজার মধ্যে দেখবেন আপনি, আজকে আমি আপনাদের পুরাতন মসজিদের মধ্যে একবার ঢুকছিলাম নামাজ পড়ার জন্য, আর নতুন মসজিদ হওয়ার পরে আমি আজকে নামাজ পড়তে ঢুকলাম আসরের সময়। মুসলমান ভাতৃবৃন্দ, বড় আফসোস লাগলো, আসরের সময় যদি জোহরের সময় হয়তো বিশ্বাস মনে করতাম যে লোক কাজে কর্মে আছে, আসরের সময় একটা কাতারও পুড়ে নেই। অথচ এত বড় সুন্দর মসজিদ আপনাদের, সুবহানাল্লাহ, জান ভরে গেছে মসজিদের মধ্যে ঢুকে। কেমন করে লোক আইরে গাইরে বসে থাকে কিন্তু মসজিদের মধ্যে দিয়ে নামাজের সময় নামাজটা পড়ে না। হায় হায় মুসলমান, একদিন এমন আফসোস করবেন, ওই দিন আফসোস করার পরে আর কোনো কিছু হবে না। হাদিস শরীফের মধ্যে আছে দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে খারাপ জায়গা হলো বাজার, আর সবচাইতে ভালো জায়গা হলো আপনার মসজিদ।
বড় আফসোস, বান্দা মসজিদ ছেড়ে দিয়ে আপনার বাজারের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে। ওখান থেকে আসলাম, এসে দেখলাম এখানে বেশ লোকজন আছে, বেশ ভালোই। নাউজুবিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। মুসলমান ভাতৃবৃন্দু, রোজা কেমন ইবাদত, কেমন নিয়ামত দেখেন। এই দেখেন, আজকে তো ছিল না, লোকজন তো ছিল না। কালকে যদি চাঁদ ওঠে আর পরশু যদি রোজা হয়, তো আসরের সময় যাইয়ে দেখবেন কমসে কম বিরাট মসজিদ তো আপনাদের কমসে কম 2 রাকাত তো হবেই। জি। দেখেন, আমি এলবে গায়েব জানি না, আইডিয়া করে বলছি। আইডিয়া করার পরেও দেখবেন যে যেটা বলছি এটাই, হয়তো 2 রাকাত কেন 3 রাকাতও হতে পারে আসরের সময়। প্রথম 2 দিন বা 1 সপ্তাহ, এরপরে আবার কমতে থাকবে, ঝরতে থাকবে। কারণটা কি? এই জন্য কিতাবের মধ্যে লিখে আছে, যখনই রমজান আরম্ভ হয় তখন আল্লাহ পাক শয়তানকে কয়েদ করে দেয়, শয়তানকে বেঁধে দেয়। এই জন্য শয়তান আপনাকে করতে পারছে না, তো আপনার মনটা নরম হয়ে গেছে যে যাক রোজা আসছে, নামাজ পড়বে, নামাজ পড়তে যাই। আরও একটা কথা আছে, বলে কেন? উলামায়ে কেরামের থেকে শুনছে, রোজার বাহিরে যদি নাকি, তো রোজার বাহিরের একটা ফরজের সমান। সুবহানাল্লাহ। আমি বললাম বড় সোজা, আপনারা শুনলেন বড় সোজা, কিন্তু ওজন লাগানো বড় সাংঘাতিক। সারা দুনিয়ার নফল বন্দিগি যদি এক পাল্লার মধ্যে রাখেন, আর একটা ফরজ যদি এক পাল্লার মধ্যে রাখেন, তো ফরজের পাল্লা অনেক অনেক ভারী হবে। ওই রকম একটা ফরজ, একটা নফল রমজানের মধ্যে করলে রমজানের বাহিরে একটা ফরজ করার সমান। তাহলে রমজানের দেখেন ফয়েজ বরকত, আর ওই ফয়েজ বরকতের মাসে এখন তো ভালোই আছে, বাস রমজানের দিনের থেকে কিন্তু পেটের ব্যথা আরম্ভ হয়ে যাবে অনেকে। এখন কিন্তু ভালো, গ্যাস্ট্রিক এই সেই যত রকমের আছে। মুসলমান ভাতৃবৃন্দু, কারো কিছু হবে না, নিজের উপরে অত্যাচার করতেছেন। মুসলমান ভাতৃবৃন্দু, আল্লাহ আল্লাহ, রমজানের মধ্যে একটা ফরজ, রমজানের বাহিরে কয়টা ফরজের সমান? মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিন मुहम्मद हर दम ज़बान से निकालो पाक नाम, मुहम्मद हर दम ज़बान से निकालो शफी। এই যে রোজা আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে ভিড় কেন হয়? এই যে ওয়াজ নসিহতগুলি শুনে ওলামায়ে কেরামের থেকে, যে সারা বছর পড়ব না, রোজার মধ্যে একটা নফল করব তো বাহিরের একটা ফরজের সমান হবে, রোজার মধ্যে একটা ফরজ করব তো বাহিরের 70টা ফরজের সমান হবে, তো সারা বছরের বন্দেগী রোজার মধ্যে করে ফেলবো। এই মতলবে আপনার মসজিদে কয়দিন যায়, যাওয়ার পরে কিন্তু আবার বেশি দিন থাকতে পারে না, বুঝছেন? এখন প্রশ্ন করবেন, তাহলে শয়তান যদি বাঁধাই থাকে তাহলে বেশি দিন থাকতে পারে না কেন? বাহিরে তো শয়তানে ধোকা দিল, রমজানের বাহিরে বুঝতে পারলাম, কিন্তু শয়তান তো রমজানের দিন বাঁধা থাকে, তাহলে সে মসজিদ আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলে কেন? 1 নম্বর প্রশ্ন। 2 নম্বর প্রশ্ন, যে রমজানে যদি নাকি শয়তান বাঁধাই থাকে, তাহলে রমজানের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হয় কেন? রমজানের ঝগড়া বিবাদ হয় কি হয় না? শয়তান যদি বাঁধা থাকে তাহলে তো রমজানের ঝগড়া বিবাদ হওয়ার কথা না, কিন্তু রমজানের শয়তানের ঝগড়া বিবাদটা হয় কেন? এটার উত্তর শুনেন। যারা বাইক চালান বা বড় 4 চাকা চালান তাদের এটা খুব ভালো জানা আছে। গাড়িটা যখন 60 কিলোমিটার 70 কিলোমিটার বেগে চলে, ব্রেক ধরলে কি গাড়িটা ওই জায়গাতেই থামে না, একটু যেয়ে থামে? যাবে যে থামবে, জানবেই তো, হ্যাঁ, একটি হলেও যাবে যতই ব্রেক ধরেন না আপনি। কেন? ওই যে রানিংয়ে ছিল, আপনি যতই ধরেন, আর 20 ব্রেক যদি থাকে তো হয়তো, তাহলে কিসমতে তো খারাপই আছে, উলট খেয়ে পড়তে হবে, ধরে ছেড়ে দিতে হবে। তো বোঝা গেল যে এই যে 1 বছর যে আপনার শয়তানে যে আপনাকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে,
ওই 1 মাস মনে করেন ব্রেক ধরার মতো চলে যাচ্ছে। বুঝতে পারছেন? 1 নম্বর জবাব। বুঝে আসছে কি আসে নাই আমি জানি না আপনাদের। জি জি। 2 নম্বর হলো শয়তানকে তো বেঁধে দিয়েছে, কিন্তু নফসকে কিন্তু বাঁধে নাই। নফস আপনার সাথে আছে, আমার সাথে আছে। শয়তান আমাদেরকে ধোঁকা দেয়। শয়তানকে ধোঁকা দিয়েছিল কে? শয়তান যে আদম আলাইহিস ইসলামকে সাজদা করলো না, শয়তানকে ধোঁকা দিয়েছিল তার নফস। তো বোঝা গেল শয়তানের চাইতেও খতরনাক জিনিস হলো নফস। তো নফস তো আমাদের সাথেই আছে, নফসে আম্মারা। সেই নফসে আম্মারাই মনে করেন যে আপনার ডিউটি করে। শয়তানের ডিউটিটা রমজানের মধ্যে। আল্লাহ পাক জাল্লা শাআনহু আম্মা নওয়ালহু আমাদেরকে বুঝবার তৌফিক দান করুন। আল্লাহর প্রকৃত ভয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত দিয়ে আমাদের অন্তরকে পরিপূর্ণ করে দেন। সকলে বলুন আল্লাহুম্মা। তো মুসলমান ভাতৃবৃন্দ, আমি বলছিলাম আল্লাহ পাক জাল্লা শাআনহু আম্মা নওয়ালহু ইরশাদ করেন, হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপরে রোজা ফরজ করা হয়েছে যেই রকম তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপরে রোজা ফরজ করা হয়েছিল। ফরেজগারি মুত্তাকি অর্জন করার জন্য। কিভাবে? আপনি আমি সকলে জানি যে রোজা থাকলে মিথ্যা কথা বলা যাবে না। তো রোজা থাকলে মিথ্যা কথা বলা যাবে না, রোজা না থাকলে কি মিথ্যা কথা বলা যাবে? তাও তো যাবে না। কিন্তু একটা ভয়, কথাটা খেয়াল করেন, কিন্তু একটা ভয় যে আমি রোজা আছি, আমি মিথ্যা কথা বলবো না। কেমন? আমি রোজা আছি, স্ত্রীর সাথে গণ্ডগোল করবো না। আমি রোজা আছি, ছেলে সন্তানের সাথে গণ্ডগোল করবো না। আমি রোজা আছি, পাড়া প্রতিবেশীর সাথে গণ্ডগোল করবে না। এই যে আপনার ভয়, আপনি যখন 1 দিন 2 দিন 3 দিন 30 দিন যখন আপনি এটাকে মেনে চলবেন, আলহামদুলিল্লাহ আপনার অভ্যাস হয়ে যাবে। আপনি সারা বছর যদি ইচ্ছা করেন তাহলে আপনি এগুলি ছেড়ে থাকতে পারবেন। তো মুসলমান ভাতৃবৃন্দু, তো বলছিলাম জাহিরি রোজা আপনার 1 মাস, কিন্তু বাতিনি রোজা আপনার, বাতিনি রোজাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, বাতিনি রোজা রাখানোর জন্য আল্লাহ পাক এই 1 মাসের রোজা আপনাকে আমাকে দান করেছিল। যেইভাবে বাতিনি নামাজকে কায়েম করার জন্য জাহিরি নামাজ দান করেছে, ঠিক তদ্রুপভাবে বাতিনি রোজাকে রাখার জন্য আপনার জাহিরি রোজা দান করেছে। এখন কিছু আপনার ভণ্ড আছে, আপনার খানকা বানিয়েছে, মানে খানকার নামে খামাখা বানায়। যে খানকার মধ্যে নামাজ নাই, রোজা নাই, হালাল নাই, হারাম নাই, কিচ্ছুই নাই, নিজের মন ভরা করছে। ওই সব ধরনের ভণ্ড কিছু আছে। এরা কি বলে জানেন? যে আল্লাহকে যে দেখছো, নামাজ পড়ো, আল্লাহকে দেখেছ? তো আল্লাহকে তো দেখো নাই, তো নামাজ কি নামাজ পড়ো? এরা আল্লাহকে দেখে নামাজ পড়ে। আল্লাহকে এরা বলে যে পীর সাহেব হলো আল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ। পীর সাহেব তো দূরের কথা, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি, আর পীরের তো আল্লাহ আল্লাহ। আর কোন পীর কে আল্লাহ বলে? বেনমাজিকে। এরা তো পীর না ভণ্ড, অথচ তাদেরকে বলে আল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ। পীর নাকি আল্লাহ? আস্তাগফিরুল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। মুসলমান ভাতৃবৃন্দ, আল্লাহ পাক জাল্লা শাআনহু আম্মা নওয়ালহু এই ফরেজগারি মুত্তাকি অর্জন করার জন্য আমাদেরকে রোজা দান করেছেন। রোজা বড় আল্লাহর নিকটে প্রিয় ইবাদত বন্দেগী। সুবহানাল্লাহ। রোজা আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রাখি। সব ইবাদতই আল্লাহর উদ্দেশ্যে রাখা হয়, সব ইবাদতই আল্লাহর জন্য, কিন্তু রোজাকে আল্লাহ খাস করে বলছেন যে আমার জন্য রোজা রাখা হয়, সুতরাং আমি তার এনাম দান করব। আরেক জায়গায় কি বলছেন জানেন? আরও সাংঘাতিক। সুবহানাল্লাহ। বলছে রোজার এনাম আমি দান করব না, আসামু লি ওয়া আনা উযাবিহি। রোজা আমার জন্য রাখা হয়, রোজার এনাম আমি খুদ আল্লাহ। রোজার এনাম আল্লাহ বলছে যে খুদ আমি আল্লাহ তোমাদের রোজার এনাম। অর্থাৎ যখন রোজা রেখেছ তো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে আমার বানিয়ে নিলাম। মুসলমান ভাতৃবৃন্দ, আল্লাহ পাক জাল্লা শাআনহু আম্মা নওয়ালহু আমাদেরকে
রোজা মহব্বতের সহিত রোজা রাখার দান করুন। দেখুন রমজান লিখতে আপনার 5টা অক্ষর, রা মিম দোয়াদ আলিফ নুন, রমজান। রমজানের মধ্যে 5টা ইবাদত বন্দিগি হলো আপনার মশহুর মারুফ। একটা হলো রোজা, একটা হলো তারাবি, একটা হলো সেহরি, একটা হলো তারাবি, আর একটা হলো কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, আর একটা হলো শবে কদর, আর একটা হলো এতেকাফ। এই 5টা খাস বন্দিগি রমজানের মধ্যে। তো রমজান লেখতে 5টা অক্ষর, 5টা অক্ষরের মধ্যে 5টা নিয়ামত লুকায়িত আছে। রয় হলো রহমতে এলাহি, মিমে হলো মোহাব্বতে এলাহি, দোয়াদে হলো জামানে এলাহি, আলিফে হলো আমানে এলাহি, নুনে হলো নূরে এলাহি। যে রমজানের ওই 5টা ইবাদত বন্দেগী মোহাব্বতের সহিত করবে সে আল্লাহর এই 5টা নিয়ামতের ভাগীদার হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। অনেক মসজিদে আপনার রমজানের সময় এতেকাফের লোক পাওয়া যায় না। আপনাদের ওই মসজিদও একজনে আমাকে প্রশ্ন করেছে, আমি প্রশ্নটা কী জবাব দিব আর আমি তালাশ করে পাইনি। বলছে হুজুর এখানে তো কেউ এতেকাফে থাকে না, তাহলে বাইরে থেকে কোনো একটাকে লোককে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে এতেকাফ রাখলে কী হয়? আমি কী জবাব দিব এটা? যে আবাদত বন্দিগি তুমি করবা আর তুমি অন্যকে দিয়ে আবাদত বন্দিগি তুমি এটাকে ভাড়াটিয়া এটা করবা। হ্যাঁ, আল্লাহ আল্লাহ। এই জন্য ইমামে আজম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাসলা হলো ইমামকে বেতন দেওয়া চলবে না। হাফিজে কোরআন যে তারাবি পড়াবে তাকে পয়সা দেওয়া চলবে না। কেন? সে যে নামাজ পড়বে, পয়সা দিয়ে সে নামাজ পড়বে, তো মুক্তাদির নামাজটা তো পড়লো, তার নামাজটা গেল কোথায়? এই যে ইমামকে, আমি তার বিরোধী না, ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাই, ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাই, তারা আবার এটাকে জায়েজ করেছেন যে যদি নাকি ইমামকে বেতন দেওয়া না হয় তাহলে তো মসজিদ বিরান হয়ে যাবে। হাফেজকে যদি পয়সা না দেওয়া হয় তাহলে তো তারাবি পড়ানোর জন্য লোক পাওয়া যাবে না। এই জন্য জায়েজ করেছে। কিন্তু আবার এই যে দরাদরি করে এত লাগবে, বিলকুল নামাজ হবে না এগুলিতে। আপনার ইচ্ছা করে আপনি লাখ টাকা দিয়ে দেন হাফেজকে, কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু কোনো হাফিজ যদি চাইয়ে না দেয় তো আমার লাগবে, তাহলে নামাজ বেকার। তো মুসলমান ভাতৃবৃন্দ, আল্লাহ পাক জাল্লা শানহু আম্মানওয়ালহু আমাদেরকে মহব্বতের সহিত ইবাদত বন্দেগী করার তৌফিক দান করুন। রমজানের মধ্যে একটা রাত্র আছে, সাধারণতভাবে আমরা 27 তারিখ আপনার পালন করি, কিন্তু হাদিস শরীফের মধ্যে আছে রমজানের শেষের অংশে বেজোর রাত্রগুলিকে তোমরা তালাশ করো। বলে আমরা 27 তারিখ কেন করি? 27 তারিখ করি এই কারণে, আমাদের ইমামে আজম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন যে 27 তারিখে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বলে কেন? যে সূরায়ে কদর, যেই শবে কদরের উদ্দেশ্যে যেই সূরা নাদিল হয়েছে সূরায়ে কদর, সেই সূরায়ে কদরের মধ্যে লাইলাতুল কাদরে 3 বার আসছে। কয়বার? 3 বার। লাইলাতুল কাদরে, লাইলাতুল কাদরের মধ্যে 9টা অক্ষর। এই 9টা অক্ষর যেহেতু 3 বার আসছে, 3 দিয়ে গুণ দিলে হচ্ছে কত? 27। তো বোঝা গেল যে লাইলাতুল বেজর রাত্রের মধ্যে যেহেতু একটা 27 আছে, বোঝা গেল 27 হওয়াই বেশি যুক্তিযুক্ত। ঠিক তদ্রূপভাবে শুধু তাই না, আল্লাহ অনেক কিছু 7 করে আপনার সৃষ্টি করেছে। 7 জমিন, 7 আসমান, এরকম 7 করে আপনার সৃষ্টি করেছে। তো বলছে সেখানেও দেখা যাচ্ছে আবার 7 আছে। তো এই জন্য 7-এর আমরা 7 পালন করি। তো আমাদের উচিত হবে যে আমরা 27টাও মহব্বতের সহিত পালন করবে সারা রাত্র, আর কিছু কিছু বেজুর রাত্রগুলিতে যদি আমরা পালন করে নেই তাহলে হাদিসের উপরে আমাদের হয়ে গেল, আর আমাদের ইমামে আজম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাসলার উপরে আমল হয়ে গেল। মুসলমান ভাতৃবৃন্দ, আল্লাহ আল্লাহ, কদরের রাত্র, এক রাত্রে যদি ইবাদত বন্দেগী আপনার, কেন এটাকে গোপন রাখা হইল?
রাসূলের পাক নির্দিষ্ট করে বললেন না কেন এই দিনে? রাসূলের পাক যদি নির্দিষ্ট করে বলে দিতেন তো উম্মতে ওই দিনে পড়তো, আর নামাজ কোনো দিনে পড়তো না, ইল্লা মাশাল্লাহ, কম শ্রেণী ছাড়া। বলে কেন? যে রাসূলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন এই রাত্রে ইবাদত বন্দেগী করলে 1000 মাহিনা এবাদত বন্দেগীর চাইতে উত্তম। 1000 মাহিনাকে আপনি যদি নাকি বছর করেন তো হচ্ছে আপনার 83 বছর 4 মাস। কেমন এবাদত বন্দেগী? দিনে রোজা রেখে সারাদিন কাফেরের সাথে যুদ্ধ করে সারা রাত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইবাদত বন্দেগী করলে যেই সওয়াব, এই রকম সওয়াব এক কদরের রাতের সওয়াব যদি আপনার নামায় আমল নামায় কবুল হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুহু এই সমস্ত ইবাদত বন্দেগীগুলিকে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে আমাদের করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহর প্রকৃত ভয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত দিয়ে আমাদের অন্তরকে পরিপূর্ণ করে দেন। সকলের বলুন আল্লাহুম্মা আমিন ওয়া আখিরুদ দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ